पुण्य सवेरा, से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज में हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को हिट कर लीजिए, ताकि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जर्क ना हो। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, जंप, ओके। डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जो है नेक के लिए, गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन कमर पे गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए कीजिएगा। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए, फ्रंट आते हुए सांस लेते हुए।
नेक्स्ट शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ताड़ासन करेंगे। अभी हाथों की पोजीशन इस प्रकार से लॉक करते हुए गहरी सांस लेते, पंजे के बल खड़ा होते ऊपर की ओर, अभी हम साइड मूवमेंट करेंगे। अर्ध चक्रासन, नेक्स्ट एक्सरसाइज है कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ साइड पे रखते हुए गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए, दोनों हाथ आगे, श्वास लेते फिर श्वास छोड़ते, पीछे की ओर मूवमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणासन। पैरों की पोजीशन फैला लीजिए, 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस बनाते हुए लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आज मूवमेंट करेंगे त्रिकोणासन में। गहरी सांस लें, श्वास छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर और आसमान की ओर देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नी के लिए, घुटने के लिए दोनों हाथ आगे, गहरी सांस लेते मुट्ठी बना ले, श्वास छोड़ते पूरा रिलैक्स, उंगलियों को फैलाते हुए। साइड पे भी ओके। नेक्स्ट अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे।
प्रेयर स्थिति में गहरी श्वास लें। पीछे के मूवमेंट। बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है। श्वास छोड़ते धीरे धीरे दायां पैर पीछे की ओर ले जाइए, आसमान की ओर देखें। बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन। साष्टांग नमस्कार। भुजंगासन। वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर आगे की ओर, बायां पैर भी फ्रंट की ले आइए। गहरी सांस लेंगे। श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते धीरे धीरे। घुटना सीधी रखनी है। दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन। साष्टांग नमस्कार। भुजंगासन। वापस पर्वतासन स्थिति। अब दायां पैर सामने की ओर लाते हुए श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते धीरे धीरे सामने की ओर झुके। नेक्स्ट अभी जो है पैरों की ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। दोनों हाथ आगे कीजिए। आईज की मसाज, नेक की, शोल्डर की मसाज कर लीजिए। और कल हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करें, थैंक्स करें बाबा का।
जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है हो, जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है। बनना है संपूर्ण
ಓಂ ಶಾಂತಿ. ओम शांति. बाबा आज ब्राह्मण जीवन का बड़े से बड़े खजाना जो है वो खुशी का खजाना, जो वर्तमान का खुशी जन्मों तक चलती है और एक संगम युग के अलावा खुशी का खजाना और किसी को मिलता नहीं है. वास्तविक खुशी भी क्या है वो लोगों को तो पता नहीं. ಖುಷಿಯ ಖಜಾನೆ ಏನು ಬಾಬೂರು ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖುಷಿ ಸಂಗಮ ಯುಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಜ್ಞಾನನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ರಿಯಲಿ ಖುಷಿ ಏನು? ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು, ವೈಭವದ ಸಾಧನೆಗಳ ಖುಷಿನೇ ಖುಷಿ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ದುಃಖ ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬೂರು ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿಯ ಭಂಡಾರ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆ ಖುಷಿಯ ಭಂಡಾರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ ಬಾಬೂರಿಂದ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದುಃಖ ಕೊಡೋದು, ದುಃಖ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಟ್ರೇಸು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮಣ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮನಸ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಮಾತಿನ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಯಾರು, ನನಗೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೇನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಯಲಿ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನ, ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದುಃಖಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಯಾವಾಗ ಸಂಗಮ ಯುಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕರ್ಮಗಳ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇದೊಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಗಳ ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೂಲ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಖುಷ್ ನಸೀಬ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಬಾಬೂರು ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸುಖ ವರದಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ. आज बाप दादा सर्व बच्चों की अंतिम स्टेज अर्थात विकर्माजीत स्टेज. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜು? विकर्माजीत स्टेज, विकल्प व्यर्थ संकल्प मुक्त स्टेज देख रहे हैं. इस अंतिम स्टेज तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थियों में दो प्रकार के बच्चे देखे. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತಿಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ್ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಾಧಾರಣನೂ ಸಮಾಪ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ, ವಿಕರ್ಮಗಳ ಬಂಧನ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ್ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಟೇಜ್. ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇವ್ಯಾವುದೂ ನನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮನನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಲೌಕಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲೌಕಿಕ ಇರ್ಬೋದು. ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿನೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಕಲ್ಪ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮುಕ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೋ ದೇಖ್ ರಹಾ ಹೂಂ ಅಂತಾರ ಬಾಬಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಕಲ್ಪನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕರ್ಮ ವ್ಯರ್ಥದ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಕಾರ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಇದು ಎಲ್ಲದೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಇಡೀ ದಿನ ಇದೆಂಗೆ ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಂಗಿಲ್ಲ.
ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಬಟ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಪ್ರಕಾರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. एक वे जो पुरुषार्थ करते हुए पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति साथ साथ अनुभव करते चल रहे हैं, और दूसरे जो सिर्फ पुरुषार्थ में ही लगे हुए हैं. दूसरा सिर्फ पुरुषार्थ में ही लगे हुए हैं. मेहनत ज़्यादा, प्राप्ति का अनुभव कम होता है, इसलिए चलते चलते थक भी जाते हैं. चलते चलते थक भी जाते हैं अंतरे बाबा. यथार्थ पुरुषार्थी कभी भी थकावट महसूस नहीं करते. कारण क्या? 2 ಪ್ರಕಾರದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಯಾರು? ಯಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂದರೆ ಅದರ ಫಲದ ಅನುಭವ ಆಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಸಂಗಮ್ ಯುಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯುಗ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಯುಗ. ಯಾವ ಯುಗಕ್ಕೆ ವರದಾನ ಇದೆ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲದ್ದು. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗಲೂ ಅದರ ಫಲ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಅದು ಫಲ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ನಾನು ಈಗ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಬನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುಖ, ಆ ಖುಷಿ, ಆ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅನುಭವ ಮಾಡೋ ಮಾತು ಬಾಬಾವರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ದುಃಖದ, ಅಶಾಂತಿಯ, ಅವಿದ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಬಾಬಾವ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಯಾವುದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಈಗ ನಾನು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗುಣಗಳು ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಶರೀರಿ ಅಂದರೆ ದೇಹ ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಲೀಕ. ನನಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಫಲ, ಆ ಮುಕ್ತಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ಫಲ ತಕ್ಷಣ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನನಗೆ? ಬರೀ 2ನೇವ್ರು ಏನಂದರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ, ಫಲ ಕಡಿಮೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಂದರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಕಾರಣ, ಪರಿಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ? ಅಯ್ಯೋ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗೋದಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ? ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಲಾಗಿ ನಡೆಯೋದು. ಯಾವ ಎಫರ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಶರೀರಿಯಾಗೋ ಎಫರ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಎಫರ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಸದಾ ಯೋಗಯುಕ್ತರಾಗಿ ಬಾಬನ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಪುರುಷಾರ್ಥನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಆರಾಮ್. ಏನು ಸಂಗಾಲ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರು. ಇದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಥಕಾವಟ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ, ಚಲತೆ ಚಲತೆ ತಕ್ ಭಿ ಜಾತೆ ಹೈ. ಬಟ್ ಕಾರಣ ಏನು? दोनों के पुरुषार्थ में सिर्फ एक बात समझने का अंतर है, जिससे वे मेहनत में रहते हैं और दूसरे मोहब्बत में मस्त रहते हैं. कौन से संकल्प का अंतर है वो तो जानते होना, छोटा सा ही अंतर है. ಬಾಬಾವರು ಕಾರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮುರುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆಯ ಕಾರಣ ಏನು? ಕಡಿಮೆಯ ಕಾರಣ ಯಾವ ಕೊರತೆ? ಇಬ್ಬರೂ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನ, ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಅಂತರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ. ಒಬ್ಬರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಮಸ್ತರಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತರಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮಸ್ತರಿರೋದೆಂದ್ರೇನು? ಬಾಬಾವರ ಮುಹಬ್ಬತ್, ಬಾಬಾವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತರಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಇದೆ. ಬಾಬಾವರನ್ನು ಬರೀ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಾಬಾವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದಂತಂದರೆ ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತ ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವ್ರು, ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಂತರ ಇಬ್ಬರಿಗೆ, ಯಾವ ಕಾರಣ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವರು ಬರೀ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. एक समझते हैं कि हम स्वयं चल रहे हैं, चलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और दूसरे हैं जो सदैव संकल्प से भी सरेंडर है, इसलिए वो सदैव ये अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चलते हैं. ದಾದಿಗಳು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕುಮಾರ್ ದಾದಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ದಾದಿಗಳಲ್ಲಿನೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂತರ ಮನಸ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಅವರೆಂದೂ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸದಾ ಮಸ್ತಿ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಾಬಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಸದಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಡೆದ್ರೂ ಯಾವ ಕಾರಣ, ನಾವು ನಡೀತಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಕ್ಕಳು. ಇನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಡೀತೀವಿ ಇಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾವ್ರು ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ತನ್ನ ನಿರ್ಣಯ, ಬಾಬಾವ್ರದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ನಂದು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಜಿ ಹಾಂ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ. ಇವ್ರೇನಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ನಡೀತೀವಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜಹಾಂ ಬಿಟಾಯಂಗೆ ಜೋ ಕಹೆಂಗೆ ಜೈಸೆ ಕಹೆಂಗೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಇದು ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಅಂತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾವ್ರು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಒಳಗಿನ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ತಾನೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಸರೆಂಡರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ. ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಲೌಕಿಕ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸರೆಂಡರ್ ಶ್ರೀಮತಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಬರಲಿ, ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. तो इसलिए वो सदैव ये अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಶ್ರಮದ ಕಾಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರೋ ಕಾರಣ, ಮಡಿಲಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ, ನಡೆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ತಾನೆ. ಮಡಿಲಲ್ಲಿತ್ತಂದರೆ ಅದು ಯಾರು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. इसलिए वे स्नेह के पांव से चलते हैं जिसमें थकावट नहीं होती. स्नेह की गोदी व झूला में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वो चलते नहीं लेकिन उड़ते रहते हैं. सदा खुशी में, आंतरिक सुख में सर्व शक्तियों से उड़ते रहते हैं. ಹಿಂಗೆ ಆಂತರಿಕ ಖುಷಿ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅವರು ಪರಿಶ್ರಮದ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹದ ಕಾಲು. ಬಾಬಾವ್ರ ಸ್ನೇಹ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಂದೂ ಸುಸ್ತಾಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹದ ಮಡಿಲು, ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಬಾವ್ರ ಜೊತೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹದ ಜೂಲ ಹುಯ್ಯಾಲೆ, ಎರಡೂ ಈಗ ಸ್ನೇಹನೇ ನಡೆಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿರೀಟನೂ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾತು. ಬಾಬಾವ್ರ ಅನುಸಾರ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮಣ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಬಾವ್ರ ಅನುಸಾರ ಸೇವೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಡೀತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಬಾವ್ರ ಸೇವೆದ ಪರಿಭಾಷೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾದ್ ಕರ್ನಾ ಹಿ ಸೇವಾ ಹೇ.
ಯಾದ್ ಕ ಸಹಯೋಗ ಪವಿತ್ರತಾ ಕಿ ಸಹಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಬಾಬಾವ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಬಾಬಾವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ನಡಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಅನುಭೂತಿ, ಅದು ತಾಕತ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹಾರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಡೆಯಲ್ಲ. ಖುಷಿ, ಆಂತರಿಕ ಸುಖ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರದ ಖುಷಿ, ನಿರಂತರದ ಆಂತರಿಕ ಸುಖ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಯಾವಾಗಿದೆ? ಬಂಧನದಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ. ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಂಧನ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲ ಇದು. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಶರೀರಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ನೇಹದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಶ್ರಮ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದೆ ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಆಗಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಶರೀರ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್, ಏನೋ ಒಂದು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಮೂಲ ಮಾತು. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಭಿ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಸೆ ಪೂಛೋ ಕಿ ಮೇ ಕೌನ್ ಹೂಂ, ಸಂಗಮ ಯುಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಚ್ಚೆ ಜಿಯೆಂಗೆ ಚಲೆಂಗೆ ಹರ್ ಕದಮ್ ಮೇ ಸ್ನೇಹ ಕಿ ಗೋದಿ ಮೇ. ಇದು ನಾವು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ. ಸಂಗಮಯುಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಸಿಗ್ತಿದೆ? ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕೋದು, ನೀವು ನಡೆಯೋದು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೀರೋ ಅದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ. ಮಡಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೆ ಹೊರಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ. और ब्राह्मण जीवन की निशानी सदा खुशी की झलक प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा. ಖುಷಿ नहीं तो ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ್ नहीं. ಹೆಂಗೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಈಶ್ವರೀಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ. ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ಈ ಖುಷಿ ಸುಖದ ಮಾತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದರೆ ಖುಷಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಹಂಗಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ರೀ, ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಂತೆ ಅಂತ. ಒಳಗಿರೋದು ಹೊರಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿದೆ ಒಳಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೈ ಬಚ್ಚೆ ಸಮझते हैं कि संगम युग सिर्फ पुरुषार्थी जीवन है और भविष्य जन्म प्रारब्ध का जन्म है. वे समझते हैं कि जो बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लो, ये वायदा भविष्य के लिए है, लेकिन नहीं, ये वायदा संगम युग का ही है. ಬಾಬಾವರು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡೋದು ರೀ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಮಾತಲ್ಲ. ಬಾಬಾವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಏನಂದರೆ, ನೀವು 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1ಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಂದರೆ ಕೋಟಿಗಳು, ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 1ಕ್ಕೆ ಬರೀ ಲಕ್ಷ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ. ಅಂಡ್ ವಾಯ್ದಾ ಇದು ಈಗ ಸಂಗಮ ಯುಗಕ್ಕೆ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಏಕ ಪದಂ ಗುಣ, ನೀವು ಯಾವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏಕ ಪದಂ ಗುಣನೂ ಇದೆ. तो जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं,
वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव सब वायदों की प्राप्ति इस समय होती है। भविष्य तो आई ही, सिर्फ भविष्य से भी वर्तमान श्रेष्ठ। ಭವಿಷ್ಯ तो आई ही, ಅದು ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ಆದರೆ ವರ್ತಮಾನದ ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳೇನಿದೆ, ಈ ಜೀವನ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಟೈಟಲ್ ಈ ಸಮಯದ್ದು. ಹಂಗೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಅನುಭವ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಮಯ. ವಾಯ್ದಾ ಸೆ ಫಾಯ್ದಾ. ಏನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಮತದ ಮೇಲಿರಿ, ವಿಶ್ವದ ಬಾದ್ಶಾಹಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ. ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಯೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಾಯ್ದ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ವರ್ತಮಾನದ ಆಧಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನಾಳೆ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದಿದ್ದು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿವತ್ತೇನಿದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಅದು ನನ್ನ ನೆರಳು. ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಈ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಗಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಮನ್ ಜೀತೆ ಸೋ ಜಗತ್ ಜೀತ್. ನಾನು ಆತ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಜೀತ್, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ವಿಕರ್ಮ ಜೀತ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತ್, ಮಾಯಾ ಜೀತ್, ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಿ. ಅದು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಂಧನ ನನ್ನ ಆತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಈ ಟೈಮ್ದಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಸಮಯ ही एक कदम अर्थात एक संकल्प बच्चे करते कि बाबा हम आपके है. ನಾವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಒಂದೇ ಸಂಕಲ್ಪ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಾಬಾ ನಾನು ನಿಂದು ಅಂತ. ನಾನು ನಿಂದು ಅಂದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿಂದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ತನುಮನ ಧನ ನಿಂದು ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಮರ್ಗೆ. ಜೀತೇಜಿ ಮರಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಜೀತೇಜಿ ಮರಣ ಅನ್ನೋದೇ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದು ತೆಗೆಯೋದು, ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಕತೆ ಏನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇನೆ ಬಾಬಾವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. और रिटर्न में बाप हर संकल्प बोल कर्म में अनुभव कराते हैं कि मैं आपका हूं. अर्थात बाप आपका है. बाप कौन है? ऑलमाइटी, जगत का ऑलमाइटी पालनार. ನಿಮ್ಮದು ಬರೀ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದ ರಿಟರ್ನ್. ತಂದೆಯ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬರೀ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾತಿನ ಹೆಜ್ಜೆ, ಕರ್ಮದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮವನು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೀನ. ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಬಂತಂದರೆ ನಾನು ಮೀರಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಹೇಳ್ರಿ ಬಾಬಾ. ನೀವೇನು ಜಿಗ್ರಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದು ಎಲ್ಲದೂ ತಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏಕ್ ಸಂಕಲ್ಪ का रिटर्न सारे संगम युग की जीवन में बाप आपका ही हो जाता है. ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬುದ್ಧಿಯ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿನೂ ಹಂಗೆ 100% ಶ್ರೀಮತ.
ನಂದೇನು ವಿಚಾರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನಂದೇನು ನಿರ್ಣಯಗಳಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನಂದೇನು ಕಂಫರ್ಟು, ನಂದೇನು ಸುಖ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ನಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ದಾದಿಗಳು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೆಂಗೆ, ಆ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ಸ್ವರೂಪ ಕರ್ಮ ಹಂಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ಸಂಗಮಯುಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡೀ ಸಮಯ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವನು ಅಂತ, ನಿಮ್ಮವನಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಂಗಮ ಯುಗ ಅಲ್ಲ, ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಂತೂ ಸತ್ಯಾತ್ರೇತ ಮರ್ತೋಗ್ತೀವಿ. ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿನೂ ಬಾಬಾ ನಾವು ನವದಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಭಕ್ತಿಯ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಾಬಾವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಂದು ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ನವದಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ. ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬೂರದು ಇತಿಹಾಸ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದವರೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ನೋದು, ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಯತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಲೈಫ್. ಅದನ್ನು ಬಾಬೂರದು ಆದಿದೇವ ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ರಿ. ಯಜ್ಞ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತು, ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಏನು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಓದ್ಬೇಕದನ್ನು. ಬಾಬಾವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈಗಂತೂ ಬಾಬಾವ್ರು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಏನು ನಡೀತು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾವ್ರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮವನಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಏಕ ಸಿರ್ಫ್ ಲಾಕ್ ಗುಣ ನೈ, ಜಬ್ ಚಾಹೋ ಜೈಸೆ ಚಾಹೋ ಜೋ ಚಾಹೋ ಬಾಪ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ರೂಪ್ ಮೇ ಬಂದೇ ಹುಯೇ ಹೈ. ಎಷ್ಟು ನಿರಹಂಕಾರಿ ನೋಡ್ರಿ. एक का लाख गुना तो क्या, लेकिन अनगिनत बार का रिटर्न होता है और हर बात का रिटर्न मिलता भी है. हाँ, वर्तमान समय का महत्व चलते चलते भूल जाते हो. इस संगम युग को वरदान कौन सा मिला है? हाँ ಕೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಮವ್ರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಸರ್ವೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗುಣ ಏನು, ಅನ್ಗಿನಿತ್ ಬಾರ್, ಅಷ್ಟನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸಚ್ಚೆ ದಿಲ್ ಪರ್ ಸಾಹೇಬ್ ರಾಜ್, ನೀವು ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಸತ್ಯವಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನು? ಬಾಬಾ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅನುಸಾರ ನಡೆಯೋದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ಬರೀ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ ಶೋಸ್ ಫಾದರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್. ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಈ ಮಹತ್ವ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೇನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೇಟಾಗೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಬಾಬನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಏನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಟ್ಟು ಆ ಗುಣ ಬೇಕಾ, ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾ, ಸಾಹಸ ಬೇಕಾ, ಏನು ಬೇಕು? ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬಾಬಂದು. ಆದರೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಬಾಬವ್ರಂತೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಾಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಸಂಗಮ ಯುಗದ ವರದಾನ ಯಾವುದು? ಸಂಗಮ ಯುಗಕ್ಕೆ ವರದಾನ ಏನಂದ್ರೆ ವರದಾತ ಆಪ್ ಕಾ ಹೇ. ವರದಾತ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮವರಾಗಿದ್ದಾರೆ,
जब वरदाता ही आपका है तो बाकी क्या रहा. ನಿಮ್ ತಂದೆನೇ ವರದಾತ, ನಂದು ಬಾಬಾ. ಬಾಬಾ ನಂದು ಅಂದಮೇಲೆ ವರದಾನಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವರದಾತನೇ ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ವರದಾನ ನಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು. ವರದಾತನೇ ನಂದು ಅಂದಾಗ ವರದಾನಗಳೇ ನಂದು. ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ನಂದು ಅಂದಮೇಲೆ ಇಡೀ ಭಾಗ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ನಂದು. ಎಲ್ಲದೂ ನಂದೆ. ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಂದು. ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಇರೋದೇನು? ಬಾಬನೇ ನಂದು. ಜಗತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೈಟಿ ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಶೆಯ ಖುಷಿಯ ಮಾತು. ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರ ಬಾಬಾ? ಏನಂತೀರ? ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಾಬನ್ನ? ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ನಾನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ರು ಅದು ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಜಬ್ ಹಜೂರ್ ಕಿ ಹರ್ ಆಜ್ಞಾ ಪರ್ ಹರ್ ಸಮಯ ಹಾಜಿರ್ रहेंगे. ಇದು ಮರಿಕೊಡ್ದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುರುಳಿದು. ಯಾವಾಗ ಹಜೂರ್ ಮಾಲೀಕ ತಂದೆಯ ಪ್ರತಿ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜಿರ್ ಅಂದರೆ ಜಿ ಬಾಬಾ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಬಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಗ ಎಳೆಯೋರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮನ್ಮಾನಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬಾಬನಿಗೆ ಬಹಳ ದೂರದ ವಿಷಯ. ಅದರಿಂದ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಂದದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ಸು. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ವರದಾತ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ? वरदाता नंदू. बीज आपका हाथ में है, जिस बीज द्वारा सेकंड में जो चाहो वो ले सकते. ಇಡೀ ವೃಕ್ಷದ ಬೀಜರೂಪ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮವ್ರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಬೇಕೋ ತಗೋಬೋದು. ಬಾಬವರು ಆ ಮುರುಳಿ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ವರದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ನಡೆಯೋದೇನಿದೆ, ವಿಧಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿ. ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ವೃತ್ತಿನೂ ಅದೇ ಇರಬೇಕು, ವಿಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ವೃತ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ವೃತ್ತಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ವಿಧಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಂಗೆ ನಡೀತಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ಫಲ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು. ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇವೆನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು ಸೇವೆನೇ ಮಾಡಿ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಖುಷಿ, ಅತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ವಯಂ ಉನ್ನತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾರುವ ಕಡೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಫಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಬಾವ್ರು ಯಾರ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಾತ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ಸಾಗರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾವರು, ಬೀಜನೇ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುವಾಗ ನೀವೇನು ಬೇಕಂದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಿರ್ಫ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಬಾತ್. ಬರೀ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ನೀವಿನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सब आपके लिए जी हजूर है, क्योंकि हजूर ही आपका है. जैसे स्थूल सेवाधारी बुलाने से हाजिर हो जाते हैं ना, वैसे ये सर्व प्राप्तियां संकल्प से हाजिर हो जाएंगी. लेकिन हजूर आपका है तो ये सब हाजिर है, बीज आपका है तो ये फल आपके है. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ನೀವು ಬರೀ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾ, ನನಗೆ ಗುಣಗಳು ಬೇಕಾ, ನನಗೆ ಸುಖ ಬೇಕಾ, ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಬೇಕಾ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹಾರಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲದೂ ನಿಮಗೆ ಆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಜಿ ಹಜೂರ್ ಅಂತ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಿರಲಿ, ಗುಣಗಳಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲದೂ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಾಬಾ ನಿಮ್ಮವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಾಬಾವ್ರು ನಂದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಫಸ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾಬಾ ನಾನು ನಿಂದು. ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದ್ರಲ್ಲಿನೂ ಅದು ಲಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬು ನಮಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮದ ಲಾ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದರಂತೆ ನಾನು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಳ್ಳ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಾಬವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಅದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಈಶ್ವರ ಹಸಿರೇ. ಈಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕಷ್ಟೆ. ಬಾಬುವ್ರ ಥರ ಇಂಥ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದೂ ನಿಮ್ಮದು ಹಜೂರ್ ಅಂತ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದೇ ತಡ ಅದು ಹಾಜಿರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಲೇಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಜೂರ್ ಜವಾಬ್ಕ ತಂದೆನ ನಿಮ್ಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಾಬಾ ನಂದು ಅನ್ನೋ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ, ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಬಾಬಾ ನಂದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣೋದಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಿಂದು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಬಾಬನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ತಾನೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಡಿಲು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮಡಿಲಲ್ಲಿರೋರಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತಂತೆ ನಡೆಯೋರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಡಿಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮಾಯೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನೂಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಡಿಲಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲಾ ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಬೀಜನೇ ನಿಮ್ದಂದಾಗ ಫಲನೂ ನಿಮ್ಮದೇ ತಾನೇ. ತಂದೆ ಆಲ್ಮೈಟಿ ನಿಮ್ಮವರು ಅಂದಾಗ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮದು. ಇದು ಸ್ವತಃ ಮಾತು. ಚಲ್ತೆ ಚಲ್ತೆ ಕರ್ತೆ ಕ್ಯಾ ಹೋ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮವರಾದ್ರೂ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದೋ ಲಡ್ಡು ಹಾತ್ ಮೇ ಉಠಾನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ತೆ. ಮಹಾನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಕ್ಕಳು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ 2 ಲಡ್ಡುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಂದೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. लेने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन छोड़ने वाली चीज भी फिर ले लेते हो. इसलिए विस्तार में जाने से सार को छोड़ देते हो. बीज में से ही बीज बाप खिसक जाता है. ಏನು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 2 ಲಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಗೊಳಕ್ ತಯಾರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತರ. ಏನೇನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಮುಯ ಮರ್ಗ ಈ ದುನಿಯಾ, ದೇಹದ ಸಂಬಂಧ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹಳೇದು, ಇದು ಏನು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ, ಬಿಟಾಕಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ವಿಸ್ತಾರ, ವ್ಯರ್ಥದ ವಿಸ್ತಾರ, ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಸ್ತಾರ, ಸಾಧನೆಗಳ ಕತೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಹೋಗೋ ಕಾರಣ ಬಾಬಾ ಬೀಜ ರೂಪ. ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಜಾರೋಗುತ್ತೆ. ಬಾಬೂರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದಿವ್ಯತೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ನಿಜ ತಾಕತ್ತೇನಿದೆ ಅದು ಸರೆಂಡರಿಂಗ್. ನಿಂದು ಅಂತ ಅಂದಾಗಲೇ, ಅದರಂತೆ ನಡೆದಾಗಲೇ ಆ ತಾಕತ್ತು ಸಿಕ್ಕೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಏ ಮಾಲೂಮ್ ನೈ ಪಡ್ತಾ ಇಸಲಿಯೇ ಫಿರ್ ಖಾಲಿ ಹೋ ಜಾತೆ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದ್ರು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಖಜಾನೆಯಿಂದ. और फिर मेहनत करते वो अपने को भरपूर करने की,
लेकिन बीज छूट जाने के कारण प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, इसलिए थक जाते हो। ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲ ಎಣಸಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ತರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಬೀಜ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬಾಬಾ ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ದೇಹ ಬಾನ ಬಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಂಧನನೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾಲಿಟ್ಬಿಡ್ತು. ಹಳೇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ಲೈಟು ಮೈಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ನಂದಲ್ಲ, ಪರಮಧಾಮನಿಗೆ ಡೋರ್ ಇದೆಯಾ ಬರ್ಬಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೂಕವ್ರು ಇದ್ದಾರಾ? ಬಾಬನ ಮಡ್ಲು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, 8 ಜನ ಆದರೂ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಮಡಿಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಿರ್ ತಕ್ ಜಾತೆ ಹೋ. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಯಾವಾಗ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ತಿದೆ, ಬಾಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರಧಾರಿ, ತಿರ್ಗ ಏನೋ ಸಂಕಲ್ಪ, ನಾನು ವಿಜಯಿ ರತ್ನ, ತಿರ್ಗ ಬೇರೆ ನಾನು ದಿಲ್ ತಕ್ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. भविष्य के दिलासे से अपने को चलाते रहते हो. प्रत्यक्ष फल की बजाय भविष्य फल के उम्मीदवार बनकर चलते हो, इसलिए खुशी की झलक सदा नजर नहीं आती है. मेहनत की रेखाएं ज्यादा आती है, प्राप्ति की रेखाएं कम नजर आती है. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಏನು? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಈ ಬಾಬಾ ಬೀಜ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ವೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾವ್ರು ನಮ್ಮದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಹತ್ರನೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅವರು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದ್ಬಿಡೋರು. ಎಣಿಸೋ ಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ರಾಜರು, ಬಿಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಲೋಭಿಗಳು ಅಲ್ಲ. ನೀನು ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಬರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ತರಹ ಒಂದು ಆತ್ಮಗಳ ಜೀವನನೇ ಹಂಗೆ. ಏನು ಬೇಕೋ, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಶಿವಬಾಬಾ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು? ಬಾಬಾ ಸಾಗರ ಅಲ್ಲ. ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪದಂ ಗುಣ ಅಂಡ್ ಅನೇಕ ಬಾರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೇನೋ ಗಡ್ಬಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಾನೆ. ನಾನು ಬಾಬಾ ಅಂದ್ರೇ ಆ ಖುಷಿ, ಆ ಶಕ್ತಿ, ಆನಂದ, ಅವ್ರ ಸನ್ಮುಖದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಆ ಪ್ರಕಾಶದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾನೆ. ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯ ನೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರ? ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ, ಶಿವ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲ ಮೂಲವತನದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಕಾಣ್ತಾರ? ಇದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಇಡೀ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಮೇ ಹಾಜಿರ್ ನಾಜಿರು, ಸನ್ಮುಖ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮದು ಕತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಗೊತ್ತವ್ರಿಗೆ, ಏನು ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಆ ಭಯನೂ ಇರಬೇಕು. ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಕರ್ಮಗಳು ನಾವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಫಲ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲ್ವೋ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಬಾಬಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡು. ಸ್ವರ್ಗ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲದ ಬದಲಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋರು, ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇರಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ನಾಳೆ ನಂಗೆ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ನಂಗೆ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ?
ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆ ಖುಷಿ ತಿನ್ನೋ ಖುಷಿ, ಹಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲದ ಆನಂದ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಲ್ಲ. ಬಾಬನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಇರೋದು, ಬಾಬನ್ ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಆನಂದ. ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ ನೀನು ನಂದು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಾಬಾ ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಡು, ನಾನು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನೀನೇ ನಂದು ಅನ್ನೋ ಥರ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕರೆದ್ವಿ, ಈಗ ಬಾಬನ್ ನಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾದರೂ ರೆಗಾರ್ಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಬೇಕು ಬೇಡ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ದೆ ಈಗಲೂ ಹೇಳಿರೋದೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಂದು ಅಂತ. ಅಥವಾ ಹೇಳಿಲ್ವ, ಬಾಬಂಗೆ ನಾನು ಎಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಂತೀರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರೆಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಏನೇ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆ ರೀಸನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜ, ಹೆಂಗೆ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ವರ್ತಮಾನದ ಖುಷಿಯ ಹೊಳಪೇನಿರಬೇಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನಂಗೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾರ ಸಂತಾನ ಅನ್ನೋ ನಶೆ ಅದು ಕಾಣಲ್ಲ. ಮೆಹನತ್ ಕಿ ರೇಖಾಯೇ ನಜರ್ ಆತಿ. ಪರಿಶ್ರಮದ ಏನು ಈ ದೃಶ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡೋರು ಸುಸ್ತಿನ ಮುಖ, ಒಣಗೋಗಿರೋ ಮುಖ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಹಂಗೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಪರಿಶ್ರಮದ ರೇಖೆಗಳು ಸುಸ್ತಿನ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಿ ರೇಖಾಯೇ ಕಮ್ ನಜರ್ ಆತಿ ಹೈ, त्याग की महसूसता ज़्यादा होती है, ಭಾಗ್ಯ की महसूसता ಕಮ್ ಹೋತಿ है. ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ರೇಖೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ತ್ಯಾಗದ ರೇಖೆ. ಆವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮುರಳಿಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ನಡೀತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಡಿಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಸಾಗರ ತಂದೆಯ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾಕಾದರೂ ಬಂದೋ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಣಿಸೋರಿಗೆ ಏನು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗ್ಬೋದು? ಅಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತ್ಯಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಗ್ಯದ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೆ ಯಾರ ಜಸ್ಟ್ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಆತ್ಮಗಳು ಏನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಾಬಾ ಎದುರಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾ ನಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಮೃತ ವೇಳೆಯಿಂದ ಈ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿಸೋವರೆಗೂ ಜೊತೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ರೈಟ್? ಹೇಳ್ಸೋದು ನಾನೇ, ಮಲಗಿಸೋದು ನಾನೇ, ಜೊತೆ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು ನಾನೇ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತೀರಿ ಅಂದರು. ಆ ಮುರುಳಿನೂ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇನ್ನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? वर्तमान समय में जो आपके संपर्क में आते हैं वे लोग भी समय प्रति समय अब भी ये बोलते हैं कि आप लोगों का त्याग बहुत बड़ा है, लेकिन अब ये कहे कि बोल में क्या कहे, आप लोगों का भाग्य बहुत बड़ा है. त्याग उनको दिखाई देता है लेकिन भाग्य अभी तक दिखाई नहीं देता है. ಭಾಗ್ಯ ಅಭಿ ಗುಪ್ತ ಹೇ, ತ್ಯಾಗ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಬಹುತ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ರೀ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಠಿಣವಾದ ತ್ಯಾಗ. ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಆಡ್ತಾರೆ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಆ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಭಾಗ್ಯದ ಖುಷಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ
ಊಟ ತಿಂಡಿ ತ್ಯಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಜನ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತ್ಯಾಗ. ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗನ ಅದು? ಇನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಬಾಬುವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷಮಯ ಊಟ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾನ್ ಭವದ ವರದಾನ ಆಗೋಯ್ತು. ಶುದ್ಧ ಆಹಾರ, ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ. ಇದು ಆ ಭಾಗ್ಯದ ಖುಷಿ ಸದಾ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಇದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಹಂಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆ ಖುಷಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಖುಷಿ, ಬಾಬುವರ ನಿಯಮಗಳ ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಶ್ರೀಮತದ ಸೈನ್ಸ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಿರೋ ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ನಶೆ ಇರಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ. ಪ್ರತಿ ಶ್ರೀಮತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಿದೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಗ್ಯ ಗುಪ್ತವಾಗಿದೆ, ತ್ಯಾಗಿ ಮಹಿಮಾ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇತ್ನೇ ಹಿ ಭಾಗ್ಯ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಕರೆ ತೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇ ಸ್ವಯಂಕಾಗಿ ಭಾಗ್ಯ ಖುಲ್ ಜಾಯೇಗಾ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಭಾಗ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಭಾಗ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. त्याग देकर के सोच में पड़ जाते हैं, भाग्य देखकर स्वयं भी भाग्यशाली बन जाएंगे. अब समझा क्या चेंज करना है? ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರತೆ ಹೆಂಗಿರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನೂ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ತೇಜಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೇನು ಸಿಗ್ತಿದೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವೇ ಸರಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಇವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರ, ಏನಂತಾರೆ? ಬಾಬುವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಂತೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರದ್ದು ಭಾಗ್ಯ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಅರೆ ಇದೇನು ಮಹಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಜಗದೀಶ್ ಭಾಯಿ ಹೇಳೋರು ಯಾವಾಗಲೂ, ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿ, ನಿಮ್ಮ ಆನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಾಬುವರ ಆ ನೆನಪು, ಆ ದಿವ್ಯತೆ ಹಂಗೆ ಹೊಳಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮಿಂದೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಹಂಗೆ ನೀವು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸರಿನಾ? मेहनत से निकल स्नेह की मोहब्बत की गोदी में आ जाओ, चल रहे हैं नहीं लेकिन चला रहे हैं. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಆಚೆ ಬನ್ನಿ, ಸ್ನೇಹದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಬಾಬಾ ನಾವು ನಡೀತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಟ್ ಬಂದು ಹೋಗೈ. ಬಾಬಾ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು. बच्चे अंधकार में रहते तो बाप को भी अनुभव होना चाहिए ना कि ऐसी दुनिया में बच्चे रहते, प्रैक्टिकल अनुभव होता है ना. ಅವಾಗ ಈ ಜನ್ರೇಟರೂ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟೇ ಆಫ್ ಆಗ್ದಂಗೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ರೋಗ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಭವನ್ನು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಾಬಂಗೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳದು ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆನು ಆಫು ಕತೆನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳು ಹಂಗೆ ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. अच्छा अब समझा क्या करना है, भविष्य फल के पहले प्रत्यक्ष फल खाओ, सदा हजूर को बुद्धि में अंडरलाइन, अटेंशन प्लीज, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां भी सदा ही
हाजिर रहेंगे। वो और क्या करेंगे, बोलेंगे प्राप्तिगणों जी हुजूर करेंगे। अगर हुजूर हाजिर है तो सर्व प्राप्तियां चुंबक के समान आप ही आकर्षित होती जाएंगी और आ जाएंगे। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಭವಿಷ್ಯ ಫಲದ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಊಟ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಚನೆ ಅದು ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳಕ್ ನೋಡಿ, ಸದಾ ಮಾಲೀಕ ತಂದೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜಿರಿರಲಿ, ಸದಾ ಇಮರ್ಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಬನ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಬಾಬನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಾಜಿರಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಜಿ ಹುಜೂರ್ ಜಿ ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಹಜೂರ್ ತಂದೆ ಹಾಜಿರ್ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜಿರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಐರನ್ ಎಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಬಾಬನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. समझा ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಬಚ್ಚೋಂ ಕಿ ಮೇಹನತ್ ದೇಖ್ ಸಹನ್ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ, ಇದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಬಾಬಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಹನೆ ಆಗಲ್ಲ. ಐಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಾएं डायरेक्ट बीज से निकले हुए तना स्वरूप बच्चे हो, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सर्व सहज प्राप्तियों का अनुभवी बनना है. ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಮझा अच्छा. ಈ ಥರ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೀಜರೂಪ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ನೀವು ಬೇರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧಾರ ಮೂರ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇಷ್ಟು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಕ್ಕಳು. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಥ ಆತ್ಮಗಳು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಬೇರಲ್ಲಿ ಇರೋದಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಬೀಜದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳು ನೀವು ಪರಿಶ್ರಮ ಯಾಕೆ ಪಡಬೇಕು? ಸದಾ ನಿರಂತರ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಅನುಭವಿಗಳಾಗ್ರಿ. ಯಾವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡಂಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಂಗಿರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ? ಅಚ್ಚಾ. ऐसे सर्व सहज प्राप्तिवान सदा सागर के समान सर्व में संपन्न, सदा बीज को साथ रखने वाले, बीज रूप स्टेज में स्थित रहने वाले, विकर्मा जीत विकल्प जीत, ऐसे लक्ष्य को पाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. हम सब बच्चों की भी प्राण प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಶುಕ್ರಿಯಾ ಬಾಬಾ. ಈ ಥರ ಸರ್ವ ಸಹಜ ಪ್ರಾಪ್ತಿವಾನ್, ಸದಾ ಸಾಗರನ ಸಮಾನ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನ, ಸದಾ ಬೀಜರೂಪ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೀಜರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿರೋ ವಿಕರ್ಮ ಜೀತ್ ವಿಕಲ್ಪ ಜೀತ್, ಈ ಥರ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿಯಾಗು ನಮಸ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಾದರೂ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಕಲ್ಪ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ಅಶುದ್ಧತೆ ಇತ್ತಂದ್ರೂ, ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಕಾರಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ದಾದಿಯವರ ಸ್ಮೃತಿ ದಿನ. ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ದಾದೀಜಿಯವರು ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷ, ಎಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ 1 hour ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಡೀ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತು. ಆವಾಗ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಭವನ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರವೀಣರು. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಏನೋ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ತುಂಬೋರು, ಒಂದು ಏಟು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಪೀಸಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲೇನು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಭವನ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಟೋಟಲ್ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಎಣ್ಣ. ದಾದಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ದಾದಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಭವನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ ಬರೀ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಏನು ಕಲ್ಲಿತ್ತು ಅದೇನೇ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವಾಗಂತೂ ದಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೂ ಕೊಡ್ರಿ ನಾನು ಎತ್ತುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ದಾದಿ. ಒಂದೆರಡು ಕಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋರು ದಾದಿ ನೈ ಆ ಪೈಸೆ ಕಡೆ ನೈ ಹೋ ಸಕ್ತೆ ಬೈಟು ಅಂತ, ನೀವು ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ದಾದಿ ಅಷ್ಟು ನಿರಹಂಕಾರಿ. ಬಾಬಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಾಬನ ಸೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಾಕದೇ ಇರೋ ಸೇವೆನೇ ಇಲ್ಲ. ತಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ದಾದಿ ನಂಬರ್ 1 ಹೊರಟೋದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಾಬುವರ ಅದು ವಿಶಾಲ ಸಂಕಲ್ಪ ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತು. 10 ಪೈಸಾ 20 ಪೈಸಾ 1 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ತಾನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಸರೋವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೆಷ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಾಬವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಅವ್ರದ್ದು, ಕಾರ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಅಷ್ಟು ಬಾಬಾ ನಂದು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ನಡೆಸ್ತಿರೋದು, ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಅದು ಶ್ವಾಸ ಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಕಾರ್ಯ ಬಾಬಂದೆಲ್ಲ ಸಹಜ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. सर्वप्रथम आप सभी अपनी कमर सीधी कर ले। बैक स्ट्रेट करते हुए आप चेयर पे बैठे तो सीधे बैठ जाइए। आगे की ओर गहरी सांस लेंगे 3 बार। डीप ब्रीदिंग। सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में करेंगे कपालभाति। गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते हुए एक्सरसाइज करेंगे। पहले 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेते हुए करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए। गहरी सांस लेंगे एक बार, रिलैक्स। अभी हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए एक्सरसाइज करेंगे।
रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें हम लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे और फिर एंडिंग भी जो है लेफ्ट से छोड़ते हुए एक्सरसाइज करेंगे। अब अभी इसको हम फास्ट करेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, अपने लंग्स से भरेंगे और सांस छोड़ते पूरा एयर बाहर निकालेंगे झटके के साथ। इस एक्सरसाइज से हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो आप ये एक्सरसाइज डेली जरूर करें 5 मिनट। अभी हम 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक लेते हुए जो है एक्सरसाइज करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों की पोजीशन घुटने में, गहरी सांस लेंगे, स्टॉप, रिलैक्स। अभी हम इसको 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है त्रिबंध, जिसको महाबंध भी कहा जाता है। इसमें हम 3 बंध लगाएंगे। बाह्य कुंभक लगाते हैं, पहले गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बंध लगाएंगे। जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। जालंधर बंध,
गले को, सिर को नीचे झुकाते हुए उद्यान बंद नाभि को जो है अंदर की ओर खींचते हुए और मूल बंद जो है मूलाधार चक्र गुदा द्वार को ऊपर की ओर जो है संकुचित करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। गहरी सांस लें। डीप ब्रीदिंग। एक बार और करेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अग्निसार। गहरी सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद नाभि चक्र को अंदर खींचते हुए जो है अंदर बाहर करते हुए बाह्य कुंभक लगाते हुए हम 3 बार जो स्ट्रोक लेंगे। इसमें बाह्य कुंभक लगाते हुए एक्सरसाइज जो है अग्निसार, श्वास छोड़ने के बाद एक बार और करेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमणीयान प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे नाक से और कान और आँख को बंद करते हुए सांस छोड़ते हुए जो है अंदर ही अंदर ओम की ध्वनि भौरी की तरह गुंजन करते सांस छोड़ेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गृत प्राणायाम। इसमें हम गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करते हुए श्वास छोड़ेंगे। आंखें बंद करके एक्सरसाइज करेंगे। हाथों की पोजीशन, उंगलियों की ध्यान मुद्रा में। गहरी सांस।
एक बार और करेंगे। दोनों हाथ आगे कीजिए, घर्षण कीजिए अच्छी तरह से, और ये पॉजिटिव थॉट लीजिए कि मेरे दोनों हाथों के बीच एक जो है पेन किलर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रहा है और मेरे पूरे बॉडी को जो है चार्ज कर रहा है। आइस की मसाज कर लीजिए, नेक की एक बार और। एक मिनट साइलेंस में। कल हम जो है बैक पेन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। आप जो है साथ में बिछाने के लिए नीचे बिछाने के लिए कुछ लाइएगा, चटाई या तो योगा मैट या तो बेड शीट। बैक पेन के लिए कल लेट के जो है एक्सरसाइज करेंगे। 1 मिनट साइलेंस में बाबा का थैंक्स करेंगे जो इतना अच्छा हमारा स्वास्थ्य दिया हमें।